బీ న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం. నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీ న్యూస్. నేను మీ శ్రీలత. ముందుగా హెడ్లైన్స్. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానాం బాలయోగి స్టేడియంలో ఘనంగా నిర్వహించిన 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన పుదుచ్చేరి ప్రజా పనుల శాఖ మంత్రి జె లక్ష్మీనారాయణన్ మువ్వెన్నెల జెండాను ఎగురవేసి శాంతి కపోతాలు గాలిలోకి వదిలారు. మంత్రి ప్రత్యేక వాహనంలో యానాం పోలీసులచే గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులతో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. అనంతరం విద్యార్థులకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో యానాం ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్, ఢిల్లీ ప్రత్యేక ప్రతినిధి మల్లాడి కృష్ణారావు, యానాం ప్రముఖులు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానాం బాలయోగి స్టేడియంలో ఘనంగా నిర్వహించిన 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన పుదుచ్చేరి ప్రజా పనుల శాఖ మంత్రి జె లక్ష్మీనారాయణన్ మువ్వెన్నెల జెండాను ఎగురవేసి శాంతి కపోతాలు గాలిలోకి వదిలారు. మంత్రి ప్రత్యేక వాహనంలో యానాం పోలీసులచే గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులతో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. అనంతరం విద్యార్థులకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో యానాం ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్, ఢిల్లీ ప్రత్యేక ప్రతినిధి మల్లాడి కృష్ణారావు, యానాం ప్రముఖులు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. Chief guest of this today's function, Sri K. Lakshminarayan sir, Minister for Public Works Department. తెలియజేసుకుంటూ వారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సభ వేడుకలకు విచ్చేసినటువంటి యానాం శాసనసభ్యులు శ్రీ గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అందరి సమక్షంలో మరి యొక్క స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకోవడం అందరం సంసిద్ధంగా ఉన్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమం గౌరవ మంత్రి వర్యులు శ్రీ కె లక్ష్మీనారాయణన్ గారు పోలీస్ దళాలచే గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించబోతున్నారు. యానాం శాసనసభ్యులు శ్రీ గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ గారికి బెలూన్లను ఎగురవేయడం జరుగుతుంది. విద్యార్థులందరూ గట్టిగా తప్పట్లో విద్యార్థులు మన యొక్క స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో మీరు కూడా ఎగరవేసినట్టే ఈ బెలూన్లను అందరూ మీ యొక్క కరతాళ ధ్వనులతో శాంతి కపోతాల విడుదల కార్యక్రమం జరుగుతోంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ అవర్.
senior NPC, SRK Government Arts College. Junior NPC, Rajiv Gandhi Government English Medium High School, South. Girls continue. Kamala Nehru Government Girls High School. Girls continue from KNGG. Next continue from Rajiv Gandhi Government English Medium High School. Girls continue. Regency Public School. Yano. The next one, Gandhiji Boys High School. Gandhiji. Pandit Jawaharlal Nehru Government High School, Nattapuru. DJM Government High School, Nattapuru. FKS Engineering Government High School, Kankalapeta. Sharda Vidyaniketan Aided High School. Sai Junior College, Dana. Sri Sai Junior College. Narayana E Techno School. Narayana E Techno School. The Yanam Public Works Department. By taking precautionary and preventive measures, major damages were timely averted. The permanent solution of flood protection wall proposal will be submitted soon to the Government of India for financial sanction. This year, the Public Works Department tackled the drinking water problem during the summer season in an effective manner. During our current region, we have filled many vacant posts in the competitive examinations without giving a room for any allegation. The law and order is generally good in the Yanam region, and I came to know that the Yanam police are taking sincere efforts to stop the examinations, which is talk of the town nowadays. Peace for the Parliament election is an example for their committed services. Proposal submitted by the regional administration for improving the various tourism projects located in and around the Yanam region to enhance the tourism footfall. To hear that this Yanam People's Cultural Festival, organized jointly by the Tourism and Agriculture Department, have witnessed by a record crowd. Our government will be considering positively the request made by the casual laborers, outsourced employees on humanitarian grounds. This wishes you all at this happiest moment. Happy Independence Day 2024. I also wish you all a happy Puducherry Independence Day in advance. Falls on today. Thank you all. Jai Hind. Thank you, sir. అంటున్నారు స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందేశం పత్రిక అందించారు. అందరూ మన జీవితాలను ప్రయాణం చేసిన కారణంగా ఈరోజు రంగస్వామి గారి దర్శకత్వంలో ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని వివరించారు. అలాగే యానం ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి చక్కని స్వాతంత్ర Sri N. Rangaswamiji for giving me another opportunity to meet you all in the happiest occasion of our 78th Independence Day. I am very much proud and excited to host this national flag, to hoist this national flag in Yanam region. First of all, I would like to extend my Independence Day wishes to you all and on behalf of our Honorable Chief Minister. Today, I join with you in the celebration of the 78th Independence Day of our motherland. మన గౌరవ మంత్రివర్యులు ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి పుదుచ్చేరి ప్రజాపనుల శాఖ మంత్రులు శ్రీ కె లక్ష్మీనారాయణన్ గారు యానాం ప్రజలను ఉద్దేశించి తమ సందేశాన్ని అందిస్తారు.
పాలిత ప్రాంతమైన యానాం చిన్న సెంటర్లో వర్తకులు మరియు గొల్లపల్లి గంగాధర్ ప్రతాప్ అభిమానులు ఏర్పాటు చేసిన ముంవెన్నెల జెండాను ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం మిఠాయిలు పంచి యానాం ప్రజలందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో చీకట్ల సూరిబాబు, వేగేసిన చిన్నరాజు, పులవర్తి శ్రీను, ఎస్ఆర్ఎంటి మూర్తి, సతీష్, నాయకులు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. పాలిత ప్రాంతమైన యానాం చిన్న సెంటర్లో వర్తకులు మరియు గొల్లపల్లి గంగాధర్ ప్రతాప్ అభిమానులు ఏర్పాటు చేసిన ముంవెన్నెల జెండాను ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం మిఠాయిలు పంచి యానాం ప్రజలందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో చీకట్ల సూరిబాబు, వేగేసిన చిన్నరాజు, పులవర్తి శ్రీను, ఎస్ఆర్ఎంటి మూర్తి, సతీష్, నాయకులు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం సుంకరపాలెం గ్రామంలో స్థానిక పంచాయతీ ఆవరణలో సర్పంచ్ టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో 78వ గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మువ్వెన్నెల జెండాను తాళ్లరేవు మండల సర్పంచులు, సమైక్య అధ్యక్షులు, గ్రామ ప్రథమ పౌరుడు టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు. అనంతరం విద్యార్థులకు స్వీట్స్ పంచి గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో చీకట్ల నాగేశ్వరరావు, ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు విఘ్నేశ్వరరావు, హనుమంతరావు, సాయి, గ్రామ పెద్దలు, పంచాయతీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం సుంకరపాలెం గ్రామంలో స్థానిక పంచాయతీ ఆవరణలో సర్పంచ్ టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో 78వ గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మువ్వెన్నెల జెండాను తాళ్లరేవు మండల సర్పంచులు, సమైక్య అధ్యక్షులు, గ్రామ ప్రథమ పౌరుడు టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు. అనంతరం విద్యార్థులకు స్వీట్స్ పంచి గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో చీకట్ల నాగేశ్వరరావు, ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు విఘ్నేశ్వరరావు, హనుమంతరావు, సాయి, గ్రామ పెద్దలు, పంచాయతీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అందరికీ 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి ముఖ్యంగా మన ఈ సుంకరపాలెం గ్రామ పంచాయతీలో మరి 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ జెండా ఆవిష్కరణ చేయడం చాలా సంతోషం. ఇది సుంకరపాలెం గ్రామ ప్రజలు, పెద్దలు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశంగా భావిస్తూ, మరి అలాగే మన సుంకరపాలెం గ్రామంలో మరి ఇవాళ ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యల్ని వాటర్ సమస్య దాన్ని మేము ఎక్కువగా దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టి పంచాయతీ నిధులు కానీ ఇంకో బయట నిధులు కానీ ఈ పైప్ లైన్ రిపేర్లు, అలాగే చింతాలపేట పైప్ లైన్ కానీ గ్రామంలో పైప్ లైన్లు కానీ ఎక్కువగా దాని మీద దృష్టి పెట్టి దానికే మాకు దగ్గర ఉన్నటువంటి అమౌంట్లన్నీ దానికే ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు మరి నిన్న కొంత అమౌంట్ పెద్దల ద్వారా, అలాగే మరి 15 ఫైనాన్స్ అవనివ్వండి, 14 ఫైనాన్స్ అవనివ్వండి, లేదా గ్రామ నిధులు అవనివ్వండి, వాటితో మరి కొన్ని చోట్ల గ్రావెల్ రోడ్లు వేయడానికి నిన్న పంచాయతీలో తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అలాగే కొంతమంది సీసీ రోడ్లు అడుగుతూ ఉన్నారు. సీసీ రోడ్లు అయితే మరి ఎక్కడ కూడా వేయడానికి ఇంకా మాకు నిధులు లేవు. మరి ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే మరి మన ఎమ్మెల్యే శ్రీ దాట్ల బుచ్చిబాబు గారు, ఎంపీ హరీష్ గారు, ఇంకా పెద్దల సహకారంతో మరి మన గ్రామంలో ముందు కొన్ని నిధులు తీసుకుని వచ్చి మన గ్రామం అంతా, ఈ యొక్క గ్రామంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు, అటు తెలుగుదేశం, జనసేన పెద్దలు, నాయకులు అందరూ కూడా సహకారంతో మరి మా గ్రామం అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, అలాగే ఇక్కడికి వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు మరి పేరున మరి చెప్పుకుంటే ఇవాళ మరి ముందుగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి నూతన చైర్మన్ తాతపూడి నాగేశ్వరరావు గారికి, అలాగే మన ఎంపీటీసీ గారికి, చీకటి నాగేశ్వరరావు గారికి, రవి గారికి, మా వార్డు నెంబర్ గోపి గారికి, అశోక్ గారికి, ఇంకా మన నాగపతి వార్డు నెంబర్ గారికి, ఇంకా పేరున అందరికీ కూడా మరి సాయి గారికి, ఇంకా మిగతా పెద్దలందరికీ కూడా మరి మన గ్రామం తరపున స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈనాటి స్వాతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మరి గ్రామ సర్పంచ్, గ్రామ ప్రథమ పౌరుడు టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి స్కూల్ విద్యా కమిటీ చైర్మన్ తాతపూడి నాగేశ్వరరావు గారికి, మరి ఎంపీటీసీ సోదరుడు శ్రీని గారికి, వడ్డీ ఏడుకొండ గారికి, అలాగే మరి రవి గారికి, గోపి గారికి, మరి అశోక్ గారికి, మరి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి హనుమంతరావు గారికి, అలాగే విఘ్నేశ్వరరావు గారికి, సాయి గారికి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే హెచ్ఎం గారికి, సునీల్ గారికి, టీచర్లందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మరి ఈరోజు మరి పిల్లలతో మాట్లాడించడం, పాటలు పాడించడం, నృత్యం చేయడం చేసిన ఈ విద్యార్థులందరికీ కూడా, విద్యార్థులకు ఈనాటి ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమం అలరించినటువంటి విద్యార్థులకు, వీరికి శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయులకు అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. అలాగే మరి వాళ్ళ మరి ఈ కార్యక్రమానికి మరి హాజరైనటువంటి విద్యార్థులకు, మరి పెద్దలకు అందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి మరొకసారి 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ,
మరి కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం సుంకరపాలెం గ్రామంలో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలో 78వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. పాఠశాల విద్యా కమిటీ చైర్మన్ తాతపూడి నాగేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ప్రముఖులు మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ఎందరో మహానుభావులు ప్రాణత్యాగం చేశారని, వారి కృషి వల్లే మనకు ఈ రోజు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని తెలిపారు. విద్యార్థులు బాగా చదువుకొని దేశానికి మంచి పేరు తేవాలని ఆశీర్వదించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు, పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు, వైస్ చైర్మన్ మండారాణి, గ్రామ పెద్దలు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం సుంకరపాలెం గ్రామంలో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలో 78వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. పాఠశాల విద్యా కమిటీ చైర్మన్ తాతపూడి నాగేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ప్రముఖులు మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ఎందరో మహానుభావులు ప్రాణత్యాగం చేశారని, వారి కృషి వల్లే మనకు ఈ రోజు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని తెలిపారు. విద్యార్థులు బాగా చదువుకొని దేశానికి మంచి పేరు తేవాలని ఆశీర్వదించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు, పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు, వైస్ చైర్మన్ మండారాణి, గ్రామ పెద్దలు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మన వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు మన స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్ తాతపూడి నాగేశ్వరరావు గారికి, అలాగే మన దుర్గాబ్ సాయి గారికి, మరి యజ్ఞేశ్వరరావు గారికి, హనుమంతరావు గారికి, అలాగే మన వార్డ్ నెంబర్ గోపి గారికి, అలాగే మన అశోక్ గారికి, మన రాజుకి, అలాగే మరి మన శేఖర్ నాగేశ్వరరావు గారికి, ఒడ్డి ఏడుకొండల గారికి, ఎంపీటీసీ గారికి, మన స్కూల్ హెచ్ఎం, ఇంకా మిగతా టీచర్లందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే విద్యార్థులందరికీ కూడా నా యొక్క దీవెనలు. ఈరోజు 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం శంకరపాలెం గ్రామంలో మన స్కూల్ దగ్గర జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరం. అలాగే ఈ స్వాతంత్రం గురించి ఎందరో మహానుభావులు త్యాగ ఫలితమే ఈ స్వాతంత్రం.
మరి ఈ స్వాతంత్రం ఇవాళ 78 సంవత్సరాలు అయింది వచ్చి, ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా మన దేశం ఎంతో కొంత వెనకబడి ఉందని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది ముందు విద్యలో, ఇంకా విద్యార్థులందరూ కూడా సక్రమంగా చదువుకుంటే మన దేశం ఇంకా ప్రపంచ దేశాల్లో మన దేశం ముందుకెళ్తుందని చెప్పేసి, అలాగే మరి విద్యార్థులని గురువు ఎవరంటే అది టీచర్లు. మరి మన గ్రామ స్కూల్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హెచ్ఎం గారు కానీ మిగతా టీచర్లు కానీ ఎంతో సక్రమంగా విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు అన్నది మరి మాకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషను. అలాగే మెనూ విషయంలో కూడా చాలా చక్కగా ఈరోజు మెనూ చక్కగా పెడుతున్నారు. మేము నేను అడుగుతూ ఉంటాను పిల్లల్ని, ఎలా ఉంది ఏంటంటే అంతా బాగుంది, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హెచ్ఎం గారు కూడా బాగా చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు మన కొత్తగా కమిటీ చైర్మన్ మన తాతపూడి నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఇక్కడ పిల్లలకి కరెక్ట్ గా విద్య అందుతుందా లేదా, మెనూ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, భోజనం ఎలా ఉందా అన్నది మధ్య మధ్యలో వచ్చి చూసుకుంటూ చేయాలి. అలాగే గ్రామ ప్రథమ పౌరుడిగా ఎప్పుడు కూడా ఈ స్కూల్కి ఎప్పుడు సపోర్ట్ గా ఉంటామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ, మరొకసారి విద్యార్థులు అందరూ కూడా మరి సక్రంగా చదువుకోవాలని చెప్పేసి తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి. పిల్లలందరూ కూడా క్రమశిక్షణతో మెలగాలి. మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పుతున్న టీచర్లను గౌరవించాలి. మీరు మంచి ఉన్నత చదువులు చదువుకుని ఒక ఇంజనీర్గా డాక్టర్గా ఎదగాలని చెప్పేసి మరొకసారి విద్యార్థులను ఆశీర్వదించుతూ మరి ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన గ్రామ పెద్దలకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి మరి స్కూలు విద్యా కమిటీ చైర్మన్ తాతపూడి నాగేశ్వరరావు గారికి, అలాగే హెచ్ఎం గారికి, మరి స్కూలు టీచర్లకు, సిబ్బందికి అందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మరి ఎంతోమంది మహానుభావులు ఎన్నో పోరాటాలు చేసి, ఎన్నో ప్రాణత్యాగాలు చేసి ఈరోజు మనకి స్వాతంత్రాన్ని మరి అందించి ఈనాటికి 78 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మరి ఈ సందర్భంగా మరి పోరాటం చేసి మన స్వాతంత్రాన్ని అందించినటువంటి మహానుభావులందరినీ స్మరించుకుంటూ అందరికీ 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం సుంకరపాలెం గ్రామ శివారు చింతాకుల వారిపేట ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సర్పంచ్ టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు 78వ గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మువ్వెన్నెల జెండాను సర్పంచ్ టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు. అనంతరం స్వాతంత్ర పోరాట సమరయోధులను స్మరించుకొని చిన్నారులకు స్వీట్స్ పంచి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం సుంకరపాలెం గ్రామ శివారు చింతాకుల వారిపేట ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సర్పంచ్ టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు 78వ గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మువ్వెన్నెల జెండాను సర్పంచ్ టిల్లపూడి నాగేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు. అనంతరం స్వాతంత్ర పోరాట సమరయోధులను స్మరించుకొని చిన్నారులకు స్వీట్స్ పంచి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. Salute. Jai Hind. Salute. Salute. Order. Order. Salute. Order. Salute. Order. Salute. Order.
సార్ నేను ఒక ఫోటో తీసుకున్నాను. కంగారు పెట్టేస్తున్నారని అందరు పెద్దలు కూడా పెళ్ళండి మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆయనకేమండి మీరు నుంచి భవానీ గారు అక్కడ ఒకసారి ఇలా రండి, ఒకసారి ఇలా రండి. అక్కడ పెన్సిల్ పెన్లు ఉన్నాయి, ఒకసారి తీసుకురండి. అక్కడ వాళ్ళు కంగారు పెడుతున్నాను, నేను మళ్ళీ ఫీల్ అవుతాను వచ్చాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మ. అక్కడికి వెళ్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానాంలో యానాం కోఆపరేటివ్ స్టోర్స్ పాలక వర్గంకు సంబంధించి త్వరలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో మల్లాడి ప్యానెల్ పోటీకి సిద్ధం. నాయకులు, అభిమానులు, కార్యకర్తలు అభిప్రాయం మేరకు ఈ నిర్ణయం. యానాం కోఆపరేటివ్ స్టోర్కు పూర్వం రావాలంటే పాలక వర్గంలో మల్లాడి తప్పనిసరిగా ఉండాలని సమావేశంలో నిర్ణయం. తన వర్గం నుండి పాలక వర్గంలో పోటీ చేయడానికి అర్హులైన వారు పూర్తి బయోడేటాను శనివారంలోగా అందజేయాలి. పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వ ఢిల్లీ ప్రత్యేక ప్రతినిధి మల్లాడి కృష్ణారావు. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానాంలో యానాం కోఆపరేటివ్ స్టోర్స్ పాలక వర్గంకు సంబంధించి త్వరలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో మల్లాడి ప్యానెల్ పోటీకి సిద్ధం. నాయకులు, అభిమానులు, కార్యకర్తలు అభిప్రాయం మేరకు ఈ నిర్ణయం. యానాం కోఆపరేటివ్ స్టోర్కు పూర్వం రావాలంటే పాలక వర్గంలో మల్లాడి తప్పనిసరిగా ఉండాలని సమావేశంలో నిర్ణయం. తన వర్గం నుండి పాలక వర్గంలో పోటీ చేయడానికి అర్హులైన వారు పూర్తి బయోడేటాను శనివారంలోగా అందజేయాలి. పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వ ఢిల్లీ ప్రత్యేక ప్రతినిధి మల్లాడి కృష్ణారావు. ఈ నెల 28వ తారీఖున ఎలక్షన్ జరిపించమని, బిఫోర్ 30వ తారీఖు ముందుగానే జరిపించమని కోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వం ఈ నెల 19 నుంచి నామినేషన్లు, 28వ తారీఖున ఎలక్షన్ జరిపించడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. యానం కోఆపరేటివ్ స్టోర్స్ సంబంధించిన మెంబర్స్ 3606 మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ మెంబర్స్లో ఎవరైతే 2023-24 జూలై 27వ తారీఖు ముందు వారిచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం కోఆపరేటివ్ నుంచి ₹1000 పర్చేజ్ చేసిన రిసిప్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేయడానికి, ఈ కోఆపరేటివ్ ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేయడానికి అర్హులని చెప్పేసి ప్రభుత్వం తెలియజేసింది జూలై 27 ముందు. దీంతో చూస్తే దగ్గరగా 3600లో కొంతమందికి మాత్రమే కంటెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. గతంలో నేను ఈ కోఆపరేటివ్ని, చాలా చిన్నగా ఉండే కోఆపరేటివ్ని చాలా విస్తరించేలాగా ఎక్కువ మంది ఉద్యోగస్తులు అవ్వచ్చు, ఎక్కువ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన స్కీమ్స్ అవ్వచ్చు, కోఆపరేటివ్కి ఆదాయాన్ని తీసుకొస్తూ దాన్ని విస్తరించడం జరిగింది. కోఆపరేటివ్లో ఫస్ట్లో ₹300-400 ఉండే జీతాలని రెగ్యులర్ చేయించడం వారందరినీ, దాని తర్వాత మళ్ళా రేషన్ షాప్స్లో కొంతమందిని, అలాగే లిక్కర్ షాప్స్లో కూడా ఆ లైసెన్స్లు కూడా నేను ఎక్సైజ్ మినిస్టర్గా ఉండగా కోఆపరేటివ్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ప్రజలకి ఉపయోగంగాను కోఆపరేటివ్లో ఉద్యోగస్తులకి బాగానే నడుస్తూ ఉంది. గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కువగా కోఆపరేటివ్ చాలా స్ట్రగుల్ అవుతూ వస్తుంది. గత 4 సంవత్సరాలు పైబడి ఎలక్షన్లో కూడా నేను అప్పుడు ఈ కోఆపరేటివ్ని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కానీ సరైన ఇదవ్వట్లేదనే ఉద్దేశంతో ఎలక్షన్స్కి నా ప్యానల్ తరఫున ఎవరు కూడా పోటీలో ఉండొద్దని గత ఎలక్షన్లో చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత వచ్చిన తర్వాత చూస్తే అధికారులకి ఈ కోఆపరేటివ్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న సరైన ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం, వచ్చిన కమిటీలో కొంతమందికి దీని మీద పూర్తిగా దృష్టి పెట్టకపోవడంతో కోఆపరేటివ్ మొత్తం టోటల్గా ఈరోజు కొలాప్స్ అయిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. దాని మీద నిన్న నేను సంబంధించిన నాయకుల్ని, కార్యకర్తల్ని, అలాగే కోఆపరేటివ్కి సంబంధించిన మెంబర్స్ని కూడా నిన్న ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి
ఈ విధమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో కోఆపరేటివ్ ద్వారాగా ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఎర్ర కార్డుకి 20 కేజీల బియ్యం కానీ, పసుపు కార్డుకి 10 కేజీల బియ్యం కానీ, అలాగే 4 వస్తువులు సబ్సిడీ రేట్లో ఇచ్చే విధంగా వచ్చే నెల నుంచి ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాగే లైసెన్స్లు కట్టి, ఫీజులు కట్టి షాపులు కూడా, లిక్కర్ షాపులు కూడా ఓపెన్ చేయలేని పరిస్థితిలో, వీరికి ఎవరు కూడా స్టాక్ ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో కోఆపరేటివ్ బాకీలు ఉండిపోయి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి బాకీలు కూడా పూర్తిగా రాకపోవడంతో కోఆపరేటివ్ నుంచి కోఆపరేటివ్కి రావాల్సిన ఏ డిపార్ట్మెంట్లు అయితే బాకీలు ఉన్నాయో ఈ నెలాఖరులోపే వచ్చేలాగా ఏర్పాటు చేయడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుని, ఎవరికైతే కోఆపరేటివ్ బాకీ ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇచ్చి, ఉద్యోగస్తులకు కూడా కొంత జీతాలు ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత నిన్న మీటింగ్లో అందరూ కూడా ఈ కోఆపరేటివ్లో మళ్ళా మీరు ఎంటర్ అయ్యి మీరు బాధ్యత తీసుకుని ప్యానల్ తయారు చేసి ఈ ఎలక్షన్లో మన ప్యానల్ని గెలిపించి మళ్ళా కోఆపరేటివ్ని ప్రజలకి అన్ని రకాలుగా అందుబాటులో రావాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దాని మీద మీకు కోఆపరేటివ్ మెంబర్స్కి, అలాగే కోఆపరేటివ్లో బోర్డ్ డైరెక్టర్స్గా ఉన్నవాళ్ళు కంటెస్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏమైతే నామ్స్ పెట్టిందో ఆ నామ్స్ ప్రకారంగా మీకు ఎవరికైతే కంటెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉన్నారో, నా ప్యానల్ తరఫున కంటెస్ట్ చేయడానికి మీరు విల్లింగ్గా ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉన్నారో, మీరు బయోడేటా తోటి ఎందుకు కోఆపరేటివ్లో కంటెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఏ విధంగా దానికి కోఆపరేటివ్కి ఉపయోగపడదాం అనుకున్న దాని మీద కాగితం మీద రాసి మీ బయోడేటాని ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండు శనివారం సాయంత్రానికల్లా పంపించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే సోమవారానికి నామినేషన్కి ప్రిపేర్ చేయాలి. రాబోయే ఈ ప్యానల్ని మెంబర్స్ గెలిపించేలాగా ఏర్పాటు చేయమని, అలాగే కంటెస్ట్ చేసేవాళ్ళు మీ విల్లింగ్నెస్, మీకు ఎవరికైతే కంటెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉన్నారో వారు కూడా మీ విల్లింగ్నెస్ని బయోడేటా ద్వారాగా నా ఇంటి దగ్గర ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానాం చిన్న సెంటర్లో ప్రముఖ పేరుగాంచిన అలోహో రెస్టారెంట్ వారికి మరో అద్భుతమైన కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టి అలోహో లగ్జరీ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేసి 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ మహాపర్వదినాన ఢిల్లీ ప్రత్యేక ప్రతినిధి మల్లాడి కృష్ణారావు అమృత హస్తాలతో లగ్జరీ రూమ్స్లను ప్రారంభించారు. రథ సారథులు కుమ్మిరెడ్డి సాయి రమణ, కాలాడి కుమారస్వామిలను ఉద్దేశించి మల్లాడి మాట్లాడుతూ యానాం పరిసర ప్రాంతాల ఆహార ప్రియులకు ఇప్పటి వరకు చక్కటి రుచికరమైన వంటకాలు ఏర్పాటు చేసి పేరుగాంచారు. అదే రీతిలో యానాం పర్యాటక ప్రాంతాలను తిలకించేందుకు వచ్చే టూరిస్టులకు అతి తక్కువ రేట్లకు రూమ్లను అందుబాటులో ఉంచాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్ కొమ్మి రెడ్డివాసు కుటుంబ సభ్యులు, పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. మీ దగ్గరికి 11:30కి అయితే అతను మేము వచ్చేసి ఇలా కొట్టేసి అలా వెళ్ళిపోయేలాగా టైం అయిపోయిందండి.
అవకాశం వేసి మనసులో ఉంది బయట రావట్లేదు. వెళ్ళమ్మా. మీరు సరే కదా మండలం గుత్తినదీవి సాయిరాం విద్యానికేతన్ ఆధ్వర్యంలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రిన్సిపాల్ మాగాపు సీతారత్నం జాతీయ జెండాను ఎగరవేశారు. అనంతరం వివిధ పోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కరెస్పాండెంట్ సలాది శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ బ్రిటిష్ తెల్లదొరల కబంధ హస్తాల నుండి దాదాపు 200 సంవత్సరాల తర్వాత 1947 ఆగస్టు 15న మనకు విముక్తి లభించింది. ఎందరో వీరుల త్యాగఫలమే నేటి ఈ స్వేచ్ఛకు కారణమన్నారు. వివిధ తరగతులకు చెందిన విద్యార్థులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. కార్యక్రమంలో కొప్పురావూరి మల్లేశ్వరరావు, సలాది శ్రీనివాసరావు, ప్రిన్సిపాల్ మాగాపు సీతారత్నం, నాటి ధనరాజు, బొమ్మిడి నాగేంద్ర వర్మ, రెల్లు సాయి కుమార్, బొక్క లక్ష్మీనారాయణ, పేరాబొత్తుల సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మన సాయిరాం విద్యానికేతన్లో గత సంవత్సరం 10వ తరగతి ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ స్థానాల్లో నిలిచినటువంటి విద్యార్థులకు శ్రీ కొపరావరి నాగేశ్వరరావు గారు, శ్రీమతి సత్యవతిల జ్ఞాపకార్థంగా వారి మనవుడు వెంకట నాగ సుధీర్ గారు ఈ యొక్క స్పాన్సర్షిప్ చేస్తున్నారు. ఈ విద్యార్థులను వేదిక మీద ఆహ్వానించుకున్నాం. మర్యాదగా నడుచుకుంటాను, జంతువుల పట్ల దయతో ఉంటాను, నా దేశం పట్ల, నా ప్రజల పట్ల సేవానిధితో కలిగి ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. వారి శ్రేయాభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం. हिंदी प्लेट। भारत मेरा देश है, और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, और इससे प्राप्त विशाल एवं विज्ञान भंडार पर मुझे गर्व है। मैं सर्वदा इस देश एवं इसके ज्ञान भंडार के
కాకినాడ జిల్లా కాజులూరు మండలం కాజులూరు పాఠశాలలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం వేడుకలు ప్రధానోపాధ్యాయులు పంపన కృష్ణమూర్తి అధ్యక్షతన ఘనంగా నిర్వహించారు. పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీ చైర్మన్ పెంటపాటి పద్దరాజు త్రివర్ణ పతాక ఆవిష్కరణ చేశారు. అనంతరం చిన్నారులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, విద్యార్థులు చేసిన పిరమిడ్లు, యోగా విన్యాసాలు అలరించాయి. ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి ప్రముఖులు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. కాకినాడ జిల్లా కాజులూరు మండలం కాజులూరు పాఠశాలలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం వేడుకలు ప్రధానోపాధ్యాయులు పంపన కృష్ణమూర్తి అధ్యక్షతన ఘనంగా నిర్వహించారు. పాఠశాల యాజమాన్య కమిటీ చైర్మన్ పెంటపాటి పద్దరాజు త్రివర్ణ పతాక ఆవిష్కరణ చేశారు. అనంతరం చిన్నారులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, విద్యార్థులు చేసిన పిరమిడ్లు, యోగా విన్యాసాలు అలరించాయి. ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి ప్రముఖులు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. అయ్యో కుక్కలతో పోరాడి కూడుతున్నామంటారు, అయ్యో కుక్కలతో పోరాడి కూడుతున్నామంటారు, దేవ మా కొద్ది తెల్లబెరతనము, అయ్యా మా కొద్ది తెల్లబెరతనము అంటూ ఎంతో మంది సుమారుగా 250 సంవత్సరాలు ధన మాన ప్రాణాలను అర్పించి స్వేచ్ఛావాయువులు అందించినటువంటి అందరూ స్వాతంత్ర సమరయోధులు. మా ఈ సభా కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి కాజులూరుకు సభ్యులకు సమాజంలో కనిపిస్తుంది పాఠశాల కాజులూరు కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రపంచమైనటువంటి శ్రీ మాతా భారతీ మురళి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. అలాగే జడ్పీటీసీ సభ్యులు శ్రీ వన్ సుబ్బారావు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎంపీటీ సభ్యులైనటువంటి శ్రీ షేక్ బాబాజీ గారు, శ్రీమతి సలాది నాగమణి గారు, శ్రీమతి మేకాడి విజయ్ గారిని కూడా సాధారణంగా ఆహ్వానం తెలుపుతున్నాం సార్. ఫ్లాగ్ ఆప్షన్ జరుగుతుంది. ఫ్లాగ్ ఆప్షన్ చేసిన పాడతారు. సారీ తల్లి ఎవరి शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गादा जनगण मंगलदाय. వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే శ్రీ వై గౌరవబాబు గారు ఎక్స్ప్రెసిడెంట్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. కాకినాడ జిల్లా కాజులూరు మండలం కోలంక గ్రామంలో SDVRR డిగ్రీ మరియు జూనియర్ కళాశాలలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ముఖ్య అతిథులుగా అన్యం శ్రీరామచంద్రమూర్తి పాల్గొని త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేశారు. అనంతరం స్వాతంత్ర సమరయోధులు ప్రభను గూర్చి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాలేజీ చైర్మన్ MS రాజు,
ప్రిన్సిపల్ బాలకృష్ణ, పద్మావతి, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాలేజ్ మరియు ఎస్పీవీఆర్ఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకకు విచ్చేస్తున్న ముఖ్య అతిథులైన ప్రముఖ ఎన్ఆర్ఐ గౌరవనీయులు శ్రీ అన్యం శ్రీరామ్ గారికి, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, వివిధ కళాశాలల అధినేత శ్రీ పిఎస్ రాజు గారికి, వారి సత్యమణి పద్మలత మేడం గారికి, ప్రిన్సిపల్ గారికి, గ్రామ పెద్దలకు, ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అలాగే తమకున్న ఎన్నో పనులను పక్కన పెట్టి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి అమూల్యమైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించినందుకు ముఖ్య అతిథులకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుగా వందే మాత్రం గేయంతో ప్రారంభించవలసిందిగా సెకండ్ బైపీసీ చదువుతున్న రమ్య, గౌతమి, మంజుల, మహాలక్ష్మిని కోరుతున్నాను. Attention. Vande Mataram begin. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sitalam, Sasyamalam, Mataram, Vande Mataram, Subrajoshna, Pulakitaya, Sumadala Shodini, Shuhashini, Sumadura Bashini, Subhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. తదుపరి కార్యక్రమంలో మన ముఖ్య అతిథి అయిన శ్రీ అన్యం శ్రీరామ్ గారిని జెండావిష్కరణ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Down. Salute. Down. Salute. Down. నమస్కారం అండి. కాలేజీ విద్యార్థులకు, కోలంక గ్రామ ప్రజలకు, అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అలాగే 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ముందుగా నన్ను ఇంత ప్రేమగా అభిమానంగా పిలిచిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముందుగా కూడా కొంచెం క్షమించాలి, వేరే స్కూల్ చూసిన చాలా లేట్ అయిపోయింది. నేను అందుకనే కొంచెం బాగా లేట్ జరగలేదు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏదైనా సందేశం ఇవ్వమంటే నాకు అదే గుర్తొచ్చింది. ఏంటంటే 78 ఏళ్ళు అయింది, 78 ఇయర్స్. మీరు కాలేజ్ చదువుతున్న టీనేజర్స్. ఈ 78 ఏళ్లలో ఎన్నెన్ని స్ట్రగుల్స్ ద్వారా ఎంతెంత ఎదిగేమో, ఇంకా ఎంతెంత ఎదగాలని మాత్రం మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. ఎందుకంటే ఇంకా ఇప్పుడున్న విద్యార్థులది రేపంతా భవిష్యత్తు. మా 78 అంటే తక్కువే కాదండి. అప్పట్లో మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు చాలా దీన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. మన దగ్గర ఏమీ కూడా వనరులు ఉన్నాయి, కానీ ఆ వనరులు ఎలా ఉపయోగించుకునే స్టేజ్ నుంచి ఈ రోజున మన దగ్గర తయారు చేసిన విమానాలని అది విద్యార్థులు అవ్వచ్చు, ఎక్కడ కూడా భయపడకుండా మీరు చదువుకుని మీకు కావాల్సిన హక్కుల కోసం పోరాటం మీరు ఎప్పుడు ముందంజలో ఉండండి. అప్పుడు నిజంగా స్వాతంత్రం. చాలా కొత్తగా ముగిస్తున్నాను సమయానుభవం వల్ల. నేను ఒక్కొక్కసారి వస్తానని కాలేజీకి తప్పనిసరిగా ఈ అవకాశం అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటాను. డెఫినెట్గా ఒక్కసారి కాలేజీకి వస్తాను, డెఫినెట్గా వస్తాను. ఒకసారి చెప్పండి సార్, ఒకసారి మరి ఎప్పుడన్నా కాలేజీకి వచ్చి ఒకసారి అందరినీ పేరు కలుస్తాను తప్పనిసరిగా. Thank you, sir. Yes, రాజు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. విద్యార్థులందరూ కూడా ఇండిపెండెన్స్ శుభాకాంక్షలు. అలాగే పెద్దవారైన అందరూ కూడా
ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన మన అతిథులు అన్నయ్య గారు అని మీకు అంత తెలుసా? ఎన్ఆర్ఐ నుంచి గారు దగ్గరే ఐడియా ఉంది కదా. ఏదేమైనా కానీ ఏది కావాలన్నా మనం ఎలా ఉండాలంటే కష్టపడి తత్వం కావాలి. కష్టపడి తత్వం కావాలి. మీరు ఏం చేయాలి? అందరూ కూడా విద్యార్థులుగా చదువుకోవాలి. నేను పెద్దాపట్టిపాడు అనే గ్రామంలో మాది రజిక అంటే తెలుసు కదా, రజిక అంటే సాకలే. ఆ కుటుంబం పెద్దాపడి గ్రామంలో పుట్టారు. మా తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయం ఉంది, పొలాలు ఉన్నాయి. అన్నీ మా నాన్నగారు ట్రాక్టర్ కొని లారీ కొని ఇప్పుడు ఉన్నాయి. పెద్దప్పుడు ఏళ్ళవారు సావారు వాసేడాలు ఉంటారు. అక్కడ మా ఇల్లు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఉన్న ఇల్లు ఉన్నాయి, మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నాయి. పెంచుకున్నారు, పెంచుకొని ఇచ్చి వాళ్ళు ఏంటంటే అన్ని ఆస్తులు కూడా అయిపోయింది. మొత్తం ట్రాక్టర్లు పొలాలు అన్నీ తాకట్లు పెట్టేశారు. ఏ పరిస్థితిలో నాకు చదివేదయంగా చదువుకొని కష్టపడి మధ్యాహ్నం వరకు కాలేజీ స్కూల్కి వెళ్ళి మధ్యాహ్నం పని చేసుకునేవాడు. కాకినాడ డూరి వ్యాలీ స్కూల్లో డిగ్రీ అయిన తర్వాత 600 రూపాయలు జీతం గుడారగుండదండి ఎన్ఎఫ్సీ రోడ్లో. ఇక్కడి నుంచి సైకిల్ తొక్కుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి జీతం అంతా 600. కష్టపడి అలాగా జాబ్ చేసుకుని కొన్ని కారణాల వల్ల బలపాలు వచ్చి స్నేహితుల ద్వారా చిన్న స్కూల్ పెట్టాను. కాకతీయ స్కూల్ అని చిన్న 2003 10,000తో చిన్న స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకు నేను చెప్తానంటే అవేర్నెస్ మీకు కూడా ఉండాలి. మనకి ఆస్తులు ఏది మనకు కూడా ఏది ఆస్తులు ఏమీ రావు. డబ్బున్న పలానా పదవి మనకు కూడా వచ్చింది ఏంటంటే విద్య అన్నది ఒక గవర్నమెంట్ ఎవరు దొంగిలించలేరు. ఆస్తులు పోతే డబ్బు వస్తుంది. కానీ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా చిన్న స్కూల్ పెట్టాను, కాకతీయ స్కూల్ అండి. ఈ రోజు విద్యా సంస్థలుగా స్కూల్స్, 2 స్కూల్స్, 2 జూనియర్ కాలేజీలు, 3 డిగ్రీ కాలేజీలు, ఒక బిజినెస్లు ఇంచుమించుగా 165 మంది దగ్గర పనిచేస్తున్నారు. అంటే దీనివల్ల మనిషికి ఏం కావాలి? కష్టపడే మనతత్వం కావాలి, తగ్గింపు జీవితం కావాలి. ఈ పెద్దలు ఎప్పుడు గౌరవించారో అప్పుడు మీలో ఒక ఉన్నతమైన స్థానం అప్పుడు మొదలవుతుంది. విద్యార్థులు ఎవరికైనా సరే హెచ్చించబడతారు. నాకంటే నాకు అన్ని ఉన్నాయని గర్వపడ్డారనుకో, మీరు బాగా చదువుతున్న గర్వం వచ్చిందనుకో ఏమవుతుంది? నాశనానికి ఈ సార్ ఉన్నారంటే ఎన్నో కష్టపడతారు. ఎన్నో కష్టాలు పడి ఎక్కడ ఇది ఉన్నారు కదా. డాక్టర్ లలిత జ్యువెలరీ అంటే డబ్బు ఉరికి వస్తుందా? ఏం చేయాలి? కష్టపడాలి. కాకినాడ జిల్లా కాకినాడలో 78వ గణతంత్ర వేడుకలను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మువ్వెన్నెల జెండాను ఆవిష్కరించారు. తొలుత పోలీసు బృందంతో గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి గత పాలనలో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డామని, ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో ఆ పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకుంటామని, అదేవిధంగా రాష్ట్ర సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని ప్రజలను ఉద్దేశించి తెలిపారు. అనంతరం పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను తిలకించారు. కాకినాడ జిల్లా కాకినాడలో 78వ గణతంత్ర వేడుకలను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మువ్వెన్నెల జెండాను ఆవిష్కరించారు. తొలుత పోలీసు బృందంతో గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి గత పాలనలో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డామని, ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో ఆ పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకుంటామని, అదేవిధంగా రాష్ట్ర సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని ప్రజలను ఉద్దేశించి తెలిపారు. అనంతరం పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను తిలకించారు. Second in command, RSS Sachinarelli. Second in command, RSS Sachinarelli. Second in command, RSS Sachinarelli. కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం శ్రీ సత్యదేవుని ఆలయ ప్రాంగణంలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేవస్థానం ఇన్ఛార్జ్ ఈవో రమేష్ బాబు, చైర్మన్ ఐవి రోహిత్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి జెండా వందనం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆలయ సిబ్బంది, ఆలయ అర్చకులు, పురోహితులు, ఆలయ భద్రతా సిబ్బంది, దేవస్థానం విద్యా సంస్థల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొని జాతీయ గీతం ఆలపించారు. కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం శ్రీ సత్యదేవుని ఆలయ ప్రాంగణంలో 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేవస్థానం ఇన్ఛార్జ్ ఈవో రమేష్ బాబు, చైర్మన్ ఐవి రోహిత్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి జెండా వందనం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆలయ సిబ్బంది, ఆలయ అర్చకులు, పురోహితులు, ఆలయ భద్రతా సిబ్బంది, దేవస్థానం విద్యా సంస్థల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొని జాతీయ గీతం ఆలపించారు.
विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे గోదావరి జిల్లా కడిపులంక శ్రీ సత్యదేవ నర్సరీ పల్లా వెంకన్న నర్సరీలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ స్ఫూర్తిని చాటే విధంగా మొక్కల కూర్పులతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అలాగే 15 ఆగస్టు ఔన్నత్యాన్ని చాటుతూ ఇటీవల ఒలింపిక్ క్రీడల్లో మన భారతీయ వీరుల ప్రదర్శించిన ప్రతిభను కొనియాడారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన నినాదం హర్ ఘర్ తిరంగాను వీరి వనాలతో ఆకట్టుకున్నాయి. గోదావరి జిల్లా కడిపులంక శ్రీ సత్యదేవ నర్సరీ పల్లా వెంకన్న నర్సరీలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ స్ఫూర్తిని చాటే విధంగా మొక్కల కూర్పులతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అలాగే 15 ఆగస్టు ఔన్నత్యాన్ని చాటుతూ ఇటీవల ఒలింపిక్ క్రీడల్లో మన భారతీయ వీరుల ప్రదర్శించిన ప్రతిభను కొనియాడారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన నినాదం హర్ ఘర్ తిరంగాను వీరి వనాలతో ఆకట్టుకున్నాయి. బులెటిన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి బీ న్యూస్.